बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। पहला आपां पहले पार्ट च गल शुरू की सी शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध ते उहदे सुधार। शेरशाह सूरी जिहड़ा मुगल साम्राज दे विच एक पठान है जिहड़ा आउंदा है हमांजू तो बाद, ते बाद दे विच फिर मुगल साम्राज बाबर का जिहड़ा चलदा है अकबर बादशाह उस तो बाद आउंदा है। तो शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत ते दिल्ली के संघासन से बैठदा सम्राट बनता है। तो वह एक छोटे जगीरदार का पुत्र होंदा है, तो उत्थों वो वाधा वाधा एक दिल्ली का सम्राट बनता है। किवें उहदा केंद्र का प्रबंध सी, किवें आपदे उसने केंद्र नूं वंडिया होया सी प्रांतां च, अगे सरकारां च सरकारां नूं, अगे परगणियां नूं, अगे पिंडां च, ते किवें सरकारां दे मुखिया जिहड़े मुख मुनसिफ हुंदा सी ते मुख सिकदार है जिहड़ा वो सिस्टम नूं चलाउंदा सी परगणियां नूं, वो मुखी हुंदे सी। अगे अगे दे अगे फिर चलदा सीगा प्रांतां दा प्रबंध सीगा, पिंडां दा प्रबंध सीगा, परगणियां दा प्रबंध सी। इस सिस्टम दे नाल जिहड़ा शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध है जिहड़ा वो चलदा सी। पिंडां दे विच अगे इन्हां दे मुकदम हुंदे सी, पटवारी हुंदे सी, चौकीदार हुंदे सी। उस तो अगे नाल पंचायतां जिहड़ियां पिंडां दा प्रबंध सामभदियां सी। पिंडां दे विच जिहड़ा शेरशाह सूरी है ज़्यादातर दखलअंदाजी नहीं सी करदा, जिस करके पिंड दे लोग भी ज़्यादातर खुश सीगे भी जिहड़े सम्राट आ साडे तक नहीं पहुँचते। पर जिहड़ा शेरशाह सूरी का राज प्रबंध सी वो एक बहुत वधिया सीगा, उस समय मन्निया जांदा, ते अज भी उहनूं इतिहास दे विच जिहड़ा याद किया जाता है। तो पार्ट सैकंड दे विच असीं अगे गल नूं तोड़दे हां। शेरशाह सूरी का इस तो पुलिस का प्रबंध है जिहड़ा, इस तो पहला असीं जिहड़ा भूमिकर है जिहड़ा वो कीता सी, उहदा भूमिकर सीगा 1/3 हिस्सा जिहड़ा वो भूमिकर दा शेरशाह सूरी लैंदा सीगा, ते भूमि नूं वाहीयोग बनाया गया सीगा। 60 बाय 60 गज का जिहड़ा जरीब मारी जाती सी उहनूं 1 बिघा मन्निया जांदा सीगा। कई थावां ते पुराना उही जगीरदारी व्यवस्था ते कनकूत प्रणालियां ते नगदी प्रणालियां जिहड़ियां वो चलदियां सीगियां। तो इस तरीके नाल जिहड़ा कर प्रणाली है शेरशाह सूरी की वो बहुत वधिया सी। तो अगे देखते पुलिस ते गुप्तचर प्रबंध। पुलिस का प्रबंध है जिहड़ा वो बहुत वधिया सी, ते उहदे गुप्तचर ने जिहड़े सूहे ने वो रखे हुए सी। किस तरीके नाल वो आपदे सूहे जिहड़े उहनूं सारी जानकारी है जिहड़ी शेरशाह सूरी नूं पहुँचाउंदे सी। जिहड़ा पुलिस प्रबंध है वो अलग ते स्पैशल नहीं सी बनाया हुआ शेरशाह सूरी ने, वो सिर्फ फौज ते सैनिक अधिकारियों तो ही पुलिस के जिहड़े काम है वो लैंदा सी। ते सैनिक अधिकारी उन्होंने लड़ाई दे विच भी युद्धां दे विच भी मदद करते सी, ते सैना ही है जिहड़ी उहदे पुलिस का काम करती सी। बाद दे विच उहदे प्रशासन की गौर रखती सी, ते शांति स्थापित है जिहड़ी सारे एरिए दे विच रखती सी। तो सैना ही पुलिस का काम है जिहड़ा ज़्यादातर करती सी। तो गुप्तचर शेरशाह सूरी का इन्ना वधिया सी कि सरदारां तक, अमीरां तक, पिंड के कर्मचारियों तक जिहड़े उहदे सूहे ने, सूह देण वाले ने, CID देण वाले ने, गुप्तचर रखे हुए सी, गुप्त सूचना देण वाले सी, वो रखे हुए सी। ते सारी जानकारी इत्थों तक कि बंगाल तक दूर पैंदा सी, जिहड़ा दिल्ली तो बंगाल तक दी हर खबर है जिहड़ी रोज़ दी वो गुप्तचर शेरशाह सूरी तक पहुँचदी करदे सी। तो शेरशाह सूरी का जिहड़ा पुलिस प्रबंध है ते गुप्तचर है वो बहुत वधिया सीगा। ते अगे जिहड़ा कोई वखरा विभाग नहीं सी बनाया होया, सैना ही है जिहड़ा उहदा काम करदी सी। पिंडां विच स्थानक जिम्मेवारियां जिहड़े उत्थे मुकदम हुंदे सी, जां पटवारी हुंदे सी, जां चौकीदार हुंदे सी, मुकदमां दी ज़्यादातर ड्यूटी है जिहड़ी लगाई जांदी सी। उही जिहड़े चोरी डाके जिहड़े पिंडां दे विच हुंदे सी उन्हां दी खबर रखदे सी, उन्हां नूं सजावां दिवाउंदे सीगे। जेकर किते चोरी डाका हो जांदा सी तां मुकदमां नूं जिहड़ी सज़ा है वो दिती जाती सी। इस करके जिहड़े सरकारी कर्मचारी है ये आपदी जिम्मेवारी नूं बहुत वधिया तरीके नाल मनदे सी। ते नाल नाल जिहड़ियां पिंडां दे विच पंचायतां सी उन्हां कोले भी शक्तियां सी। पिंडां दे लोक उस समय वोटां नहीं सी पैंदियां होईयां, जिहड़े सियाणे जां बजुर्ग लोग हुंदे सी उही जिहड़े फैसले करदे सी उस समय। ते पिंडां दा प्रबंध स्थानक प्रबंध है ज़्यादातर मुकदमां दे कोले सरकारी कर्मचारी पिंड पੱਧਰ तक हुंदे सी जिहड़े उही करदे सी तकरीबन। न्याय प्रबंध शेरशाह सूरी का बहुत वधिया सी। वो समझदा सी, इस गल नूं जानदा सी, दूरदेशी सी कि न्याय
ਨਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਲਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰਗਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਗਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿਕਦਾਰ, ਮੁਨਸਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੀ, ਸਿਕਦਾਰ, ਮੁਨਸਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਧੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਠੱਗ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੈਨਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਵੇ ਘੋੜਸਵਾਰ, 25,000 ਦੇ ਲਵੇ ਪੈਦਲ, ਤੇ 500 ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਲੱਗ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਗ ਤੇ ਹੁਲੀਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣਾ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
क्योंकि कई जगीरदार होंदे सी, जो लड़ाई होंदी सी तो जिहड़े सरकारी घोड़े होंदे सी, सेंटर के घोड़े होंदे सी, उन्हां नूं वो बेच दिंदे सी ते डुप्लीकेट घोड़े ने, जिहड़े आम घोड़े ने, वो सैना दे विच गिनती पूरी करन लई भेज दिंदे सी, जिस करके बादशाह नूं इह चीज़ां दा घाटा पैंदा सी। ये सारियां चीज़ां फिर अलाउद्दीन खिलजी दे वांग शेरशाह सूरी ने जिहड़ियां इह खत्म कर दित्तियां सी। ते ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੰਨਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਲੀਏ ਆ ਹੂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੜਕ ਏ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸੜਕ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੜਕ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਮੰਡੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਸੜਕ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2-2 3-3 ਕੋਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਖਤ ਇਹਨੇ ਲਵਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਸੋਈਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗ ਤੌੜੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਖੱਚਰਾਂ ਜਾਂ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬੈਲ ਤੇ ਬਲਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ। ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਲੰਗਰ, ਖੈਰਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਲੰਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੈਰਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੜਬੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਧਾਤ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਟੰਕੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਟੰਕਾ, 8 ਆਨੇ, 12 ਆਨੇ ਤਾਂ 16 ਆਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਟੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੰਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟੰਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚੌਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਰ ਠੱਗ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਠੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਟੈਕਸ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਚੱਕਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਸਰਾਮ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਸਹਸਰਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰੱਖੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਂ ਮਕਬਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1545 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।